ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗ ಆಟೋನಮಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ. St. Philomena's College is something unique. The name is Saint Philomena. Saint Philomena is a great saint in the Indian tradition, in the church, in the universal church tradition. And the word Philomena means, the word philo in Latin means friend, ಒಂದು ಇಷ್ಟ. And menos means power, strength. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. It is happy to note that this is not only a women's college, but St. Philomena is the patron of men also. The strength of men and women together, what we call the empowerment of a new generation. They say normally men exhibit their strength from outside, but women from inside. From inside, and therefore men and women together who are educated in this institution are surely beacons of hope, beacons of strength, and beacons of promise for a new generation. I am very happy to note that this particular college has been recognized by the government of Karnataka as something special, so as to be given the what we call the privilege of being autonomous. Autonomous. You know, the word autonomous goes with the word auto. Auto ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತೇವೆ, ಆಟೋ ಅಂತೇವೆ. ಆಟೋ ಅಂದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು. It goes by itself. And therefore the Karnataka government has trusted that St. Philomena's College can go by itself, rather can travel by itself, can conduct exams by itself, can give the degrees and the other privileges by itself. And therefore this autonomous situation of the college has to be not only praised, but also we have to remember the generations of fathers, starting from Father Anthony Pinto, who was the pioneer, and after that so many fathers, so many faculty members, so many vice chancellors, so many members of the parliament who have helped this to reach this status. Basically we say that an institution that is perhaps not only autonomous but of privilege and character has to have 4 qualities. 4 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷರಾಗಿರಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ. What is critical thinking? We know we are thinking man is defined as a rational animal. He is rational. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ why is the first question, when is the second question, where is the third question, how is the fourth question, and who, ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಗಣಿತ ಕಲಿಯೋದು, ABCD ಕಲಿಯೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಥಿಯರೀಸ್ ಕಲಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು, ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. So therefore first and most important thing is the critical thinking. The secondly, lifelong learning. What is ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಲಿಕೆ? What is lifelong living? What you learn here doesn't stop here. It continues for generations till perhaps one of you get a Nobel Prize. Why not? Till one of you become the highest in the country. Why not? We are so proud to say that this institution it's got alumni, ex-alumni. The Chief Minister of Karnataka, in the person of Mr. Sadananda Gowda, Madam Shobha Karandle, who is the Cabinet Minister,
and our own ex-MP, Mr. Katil, who are the alumni of this institution, who have continued in the different fields, their education that they learned here. It's beautiful to know. ಇವತ್ತಿನ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ, ಮತ್ತು ಅವಳ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು, ನಾನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಮಗುನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಬೇಕಂದ್ಕೊಂಡು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಥರ್ಡ್ಲಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂತೀವಿ. Or there's a saying which says that education is not filling up. ಬಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿ ವಸ್ತು ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆ, ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ವಿ ಲೈಟ್ ಅ ಫೈರ್. ಒಂದು ಜ್ವಾಲವನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದು ಹೂವು, ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕವರಿ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಸಂಪರ್ಕ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು ನಮಗಷ್ಟಲ್ಲ, ನಾವು ಕಲಿಯುವುದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಗೋಸ್ಕರ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ದೀಪ ಅರಳುವುದು ತನಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಹೂವು ಆಗುವುದು ತನಗಷ್ಟಲ್ಲ, ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವರು ಮತ್ತು ಈ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಭಿಕರೇ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದಂಥದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಂಡಸರು ಹಾಗೂ ಹೆಂಗಸರು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇವತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ 66 ವರ್ಷಗಳ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು PL ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಬಿಷಪ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 66 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೂಜ್ಯ ಪತ್ರವ್ ಅವರು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಸುಗಳು, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಿಂದಲೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಂಟ್ವಾಳ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫಿಲೋಮಿನಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ನನ್ನಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಕ್ಕೂರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಏಕೈಕ ಕೇಂದ್ರ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆಗಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 5 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು, 16 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, 16 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾಶಿ ಇದೆ.
ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು 58ನೇ ಇಸ್ವಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೀಡೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. 10 ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ವಿನೋದ್ ಆಳ್ವನಂತ ನಟರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. IAS ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ದೇಶದ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದೇ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಸಂಸ್ಥೆ. ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಯಾಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಷಪ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 100 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಿರಿತನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬಹಳ ಹಿರಿತನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ, LOCSಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆಗ ಗೋಮ್ಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು, ಗೋಮ್ಸ್ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು LOCS ಇದೆ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಮುಂದಿದ್ದು ಫಿಲೋಮಿನಾ ಅದನ್ನು ಪಡೀತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಹೇಗೆ LOCSಗೆ ಗೋಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ನಾನಾಗ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ, ನಿಂತು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಫಿಲೋಮಿನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೂ ಬೇಕಾದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿಚಲಿತರಾಗ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಾಗ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗ ಚಂಚಲಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ನನಗೆ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು, ನಾನು MP ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕರೆದಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿದ್ದರು. ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು, ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಆಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಒಪ್ತೇನೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಬದುಕನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅಂತಹ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರನ್ನು ಯಾರೂ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸಂಸದ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಇರಲಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ನಾನು ಫಿಲೋಮಿನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ನೀವು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಂದಾಗಲೇ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ನಾನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ, ನನಗೆ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ, ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಟೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೋ ದಿನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿರುವವರಿಗೆ ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಬಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನರಲಿ ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನೆಂದರೆ, ಒಂದು
ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆ ಈಗ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದು ಹಾಕಿ ಟೀಮ್ ಇನ್ ದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ನಾನು ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಕಿ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲೋಷಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಟು ಪ್ಲೇ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಆ ಹಾಕಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫಿಲೋಮಿನಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೊಡವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಳ್ಯ, ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಈ ಭಾಗದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಆಟೋನಮಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಗುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಂದವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಗರಿಯ ನೀಡುವಂಥ ಈ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯಾವತ್ತೇ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಸ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಅವರು ಎದುರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರು ಹಿಂದೆ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದವನು. ದೊಡ್ಡ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಈಗ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಹೆಸರಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಅಚೀವ್ಡ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದವರು ಇವತ್ತು ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತೇ ಆಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜು ಬಹುಶಃ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮುಖರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಆಟೋನಮಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಂತ್ರಿಯವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಆನಂತರ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸೇವೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಆಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪುತ್ತೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಂಬಿರುವಂಥ ದೇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 352 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಟೂರಿಸಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕಲಿತು ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 4500 ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಬರೀ ಜನ ಕಡಿಮೆ. ಉದ್ಯಮಗಳು ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ 352 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಮಂಜೂರು ಸಿಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಥರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 100 ಫೀಟ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ.
ಆನಂತರ ಬೋಟಿಂಗಿಗೆ ಬೇಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು KRS ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬಿರುಮಲಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಉದ್ಯಮ ಆಗ್ತದ? ಬರೀ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತದ? ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತದ? IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬರಬೇಕು, ಉದ್ಯಮಗಳು ಬರಬೇಕು. KMFಗೆ 15 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರೋಡು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದು, ಚರಂಡಿ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್. ಯಾರು MLA ಇರಲಿ, ಯಾರು MP ಇರಲಿ, ನಾವು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ 50% ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗುವ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೂರಿಸಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವತ್ತೇ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಸಂಸದರಾಗಿ ಬಂದರು ಆಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರೆ ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದವರು, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದವರು. ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಗ ನೀನು ಹೋಗಿ ಪುತ್ತೂರನ್ನು, ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡು. ನಾವು ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮಾಣಿಯಿಂದ ಸಂಪಾಜಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ PWD ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಚೌಟ್ರು ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ DPR ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಚೌಟ್ರು ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಣಿ ಸಂಪಾಜಿ ರಸ್ತೆ 4 ಲೈನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶ್ವರದಿಂದ ಗುಂಡಿಯವರೆಗೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸದರನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಸಾದಂ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಲನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರು ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ, ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 50 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 25 ಕೋಟಿಯನ್ನು ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಚುನಾವಣೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ ಹೋರಾಟ, ಬಾಕಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಜಾಬ್. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಓದಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ತನ್ನ ಮಗ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಜವಾದ ದೇವರು, ಆನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ತಿರುವಂಥ ಶಾಲೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮರೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಬೇಕಂತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಈಗಲೇ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಆಗಿದೆ ಅಶೋಕ್ ರಾಯ್ಗಳೇ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷವರೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಅಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ನಾವು ಬ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದುಡ್ಡು ಇದ್ದವನು ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಇದ್ದವನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದು ನಾನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಬಂದು ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಂತನಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಲೈನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಿಂದೆ.
ಸೈಕ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೈನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಉದ್ಯಮ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹಂತ 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 ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಗ ಹತ್ತಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರುವುದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಬೇಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಅದು ನಿಧಾನ ಬರಬೇಕಂತೆ. ಒಮ್ಮೆನೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋವಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ರಿ, ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರಂತ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಂದು ಡ್ಯೂಟಿ, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನಾಗ್ಯುರೇಟೆಡ್. ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಇನಾಗ್ಯುರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ದೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಅಟಾನಮಿ. Let me tell you what exactly autonomy is all about and what best you can do and what you cannot do. ನಿಮಗೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Now you are absolutely a free bird. Nobody will dictate terms to you. My registrar will never call you and say what you did is wrong and what you should have been doing. The vice chancellor will never come in the otherwise in other bodies and they'll say chalo do this and don't do this. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಲಿಬರ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಟಾನಮಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಡು ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಡು ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಯಾರನ್ನೂ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಸರ್ಕಾರ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಬಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಷ್ಟೇ ಅಟಾನಮಸ್ ಆಗಿ, ನೀವು ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು, ಜನರನ್ನು, ನಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅವರು. ನಾಟ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ನಾಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅವರ್ ಅಸೆಟ್. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ಎದುರಿಗೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಳೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ತಾವು ಆಸ್ತಿಗಳು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಇವತ್ತು ಅಟಾನಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಟಾನಮಸ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸ್ವಾಯುಕ್ತತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಧರ್ಮರ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ
ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಪಡೆದಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಧರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗಬಹುದು, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಅವರೇ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಧರ್ಮರವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, 1980, 96, 97, 98 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ, ಸೆನೆಟ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೆನಪು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ನೆನಪು, ತದನಂತರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಎಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆವಾಗಲೂ ನಾನು ಎಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು, ಅಂದು ಕೂಡ ಈ ಕಾಲೇಜು ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತೂ ನಂಬರ್ 1, ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಲಿತರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರೇ ಇವತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರು, ಬಿಷಪರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ. ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಿದರು ಅಂದರೆ ಆ ಚರ್ಚಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಶಾಲೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಡಯಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಆ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ, ನೀವು ಒಪ್ತೀರಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನಪಿದೆ. ಫಾದರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಫಾದರ್ ಮಾಸ್ಕರ್ನಸ್ ಅವರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ವೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ನಾನು 89-90ಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬರಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬರಬೇಕು, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬರಬೇಕು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚಲೋ ಅಂದರೂ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಧರ್ಮ ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾಲ್ವರ್ಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದು ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಲೇಜು ಬರೇ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಆವಾಗಲೂ ಇತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಅಂದೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟಾನಮಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಟಾನಮಸ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜು ಅರ್ಹವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾರ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಅಟಾನಮಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿ. ನಾವು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗ LLM ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2 hours ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ 8 hours ಐ ಬಿನ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಡೂ ಮೈ ರಿಸರ್ಚ್. ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳಿದು ನಾನು ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ
ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥನ್ನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳೋ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬೇಗ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನನ್ನು ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳೋದು ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲವಸ್, ನಾನು ಬಿಷಪ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಸೆಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. I have come to Mangalore reporting as Joint Director, Mangalore region, just 10 days ago. So I'm extremely happy to be a part of this memorable historic function of inaugurating the autonomy status for St. Philomena College. I come from Bangalore, from Government Science College, which got autonomy status in 2015. And later we went to become an university in 2021. So I have had this experience of autonomy for the college. And while I was in Bangalore, we had heard a lot about St. Philomena's College. And today I have had this pleasure to come and be here amidst all of you. Looking at the milestones, this institution has grown in leaps and bounds, I think in the last 2 or 3 decades. And it has carved a very special niche in the educational ecosystem of this country. As Honorable Vice Chancellor Professor Dharma was saying, that this freedom of autonomy comes with a huge responsibility. It was wonderful to see that the infrastructure facilities were inaugurated. So there is a very beautiful academic environment in this college, good faculty and wonderful students who have actually contributed to the getting this autonomy status for this institution. Also, I was very happy to see that alumni from this college have been very well placed in the society, in political areas, in science, technology, etc. So what next? This is the question that the institution has to ask. No doubt that this autonomy is a kind of a springboard which will catapult this institution to becoming a deemed university in 2035, because that is your vision. But what is the roadmap ahead? Along with academics, we need to look at the evolving educational system or the scenario in the world. Are we just going to produce students who are going to be placed well in the society? How are we going to make them more well-rounded, holistic? As Father Most Reverend Peter Machado was saying, a lifelong learner. How do we ensure that our students will be lifelong learners even after they leave this institution? How do we ensure that these students are going to be responsible citizens of this country? And also that, are we going to just make students
take up jobs, or are we going to create entrepreneurs for the future? Because that is the way forward. Because the whole world is looking at India. We have become a service sector, but is that enough, or we need to produce more entrepreneurs so that we become leaders in employing others instead of becoming just the employees of others. So these are questions that the institution needs to ask, and then design the syllabus, the curriculum, with the flexibility that is allowed in the system. Yes, Honorable Vice Chancellor was saying, no matter what freedom, you are still under the umbrella of the government, the university. So keeping this in mind, or being mindful of these things, the way forward, the roadmap ahead is going to be a lot more challenging. About research, a research culture needs to be built in this institution, and then we need to look into what patents can be produced from the research, how this research is going to benefit the society at the large. So I just want to place all these questions so that the institution can think over and then have a design the syllabus and the curriculum, all in all making the learning process a very experiential one for the students in this campus. With these few words, I wish to thank the institution for having invited me for this occasion, and I also wish them all the best, and may their dream of becoming a deemed university in 2035 become a true reality. Wish you all the best, especially students. Wish you all the very best. Thank you very much. I would like to say 5 points. What I have been following and what has brought me here. So first point is, believe in your dreams. Nobody will believe if you set your goals high, nobody will have faith that you will be able to do it if you don't meet certain standards. But the day you achieve, you have to be perseverant. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ನಾನು 2013 ನನ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2019 ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸಸಲ್ಲಿ 25ನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂತ ಪಾಸಾದೆ. ಸೊ KS ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ I have secured 25th rank. What has kept me? 6 years I have pursued. What was that? First thing, why I wanted to be a civil servant. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಹುದ್ದೆ ಬೇಕು? That was very clear in my head. I wanted to serve the society. So this exam gave me so much of insights. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. That why factor was very strong. Next, the efforts I put in. I had put in lot of efforts. ದಿನ ಸುಮಾರು 12 ತಾಸು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. For the 6 years, that is not a joke. Because you're not clearing one attempt, again you're going back to square one and doing it. So it is not easy. So, but I kept doing it. Because I had faith. I knew there is some power in the universe. For me, I had faith in God. I felt that, you do something sincerely. When your intentions are pure, results will come to you. So first thing is perseverance, have a goal. And it should not be just a mere goal. Generally ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. And added to that, always there is a myth.
ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿನ್ ದೇರ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ದೇರ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಫಾಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಯು ಡೂ ದಟ್ ಮಚ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್, it is very important that you follow certain basic things. That is, having right value sets. Honesty, integrity, all these things are very important. Tomorrow you might have reached, ello dodda idralli reach agtira. But if your basics are not strong, you will not be able to sustain there. Rise and fall, both are part of your life. You will never be soaring all the time. There are moments when you are in certain things, everybody will be appreciating, and there are times when you will be at your lowest. But you should have that, you should be very clear that this is not going to last. ಮೂರನೇದು, respect for your parents. Higher education. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 12% ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಆ 12%ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಪೊಸಿಷನ್. Tomorrow each of you have to contribute to the society, not just for yourself and your family. ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ AC ಆಗಿ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಬಂದು 1 ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಕೇಸಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಬೌವ್ 60 years, they come and they will be telling so many things, in the sense the property what they have given to their children. No, what is in their name, the children want it to be in their name. It is very heart-wrenching to see that. ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ವಿ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟುಡೇ, ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. Never forget that. And for the students, see, this is the time when we unknowingly fall into some bad habits. You just may be wanting to try. You may be wanting to try alcohol or smoking or something. Stay away from that. Because the repercussions of it you will not know now. After 5 years, 10 years down the line, that will be the cause of your downfall. So be very clear that at least ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. For the students who are not clear what they want to do in life, be very clear that you will not fall for bad habits. You will have love and respect for your parents, and your first priority will be to stand on your own feet, barring all the distractions. And it is not just academics, sports or any other things. Whichever your interest lies, excel in that field and have a goal, pursue that, and definitely you will reach it. Nobody can brand you that illa nim kayinda agodilla idu. People will say many things. When I was preparing, it took me, I said you 6 years. ಅವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ, 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಆದಮೇಲೆ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್, ಜನ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ. ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್, ಟುಮಾರೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನದರ್. But you should be the only you should be the only person who sets bar for you, not anybody else. If anybody is supporting you, take it. If any criticism is there, ignore it. That is what I can say. So I think I have covered. And nobody, last point, nobody is superhuman.
ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಹೈಟ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. If you put everything on your head, what will happen? You will be burdened with so much of insecurities. So have faith in some supreme power. Have faith in God. Or if you are into some meditation or something, develop that. There should always be that supreme power which will guide you. So with these few things, I think at least one of the point, or I will request you to take all of the points what I have said, because these have practically helped me, and I wish each of you follow this and not just be an asset to your family, but for the state and also for the nation. I wish you all the best, and I saw the logo of St. Philomena's College while sitting there, faith and service. Those two things only I have been following, and coincidentally that is the logo that is mentioned in the logo of St. Philomena's College. So take those things, adapt those things in your life. It's going to work wonders. So all the best, and wish you all great success and a wonderful life ahead. Thank you. I'm really happy and proud to stand before you on the occasion of the inauguration of the autonomous status granted to St. Philomena's College, Puttur. I have a satisfaction of a dream fulfilled. I congratulate the management of the Catholic Board of Education, the local correspondent, Very Reverend Father Lawrence Mascarenhas, the principal, Reverend Father Anthony Prakash Montero, the teaching faculty and the administrative staff who worked hard to achieve this status. This college has a long history of 67 years. I remember the far-sighted visionary, Monsignor Anthony Patrao, who founded this college. Today, we have a coincident, I must say. We have another Father Anthony here who took lead in achieving this autonomous status. In 2020, when our former principal, Mr. Leo Noronha, wanted to step down because of his ill health, I, as a secretary of the Catholic Board of Education, had an eye on Father Anthony Prakash. When requested, he had some hesitation in the beginning, but then he agreed. Once he agreed, when he took up this responsibility, I gave him this proposal of working towards obtaining this autonomous status. He agreed, and he has done his great task together with his team. I appreciate their hard work and efforts and congratulate them. Today we must say St. Philomena College is shining. It was shining even earlier with all the educational ranks and then sports and in other fields. But then with the added feather on the hat now, we have this autonomous status. Next milestone may be this college going to the status of a deemed university. When I congratulate the management, principal, and faculty members, I wish them a bright future and God's blessings upon all of us. Thank you. I'm really delighted to be here to thank and congratulate you, to have had the dream and to have realized that dream today. The speakers before me have said all that is necessary to be said, and I don't have to say many more things, but I will just
point out one or two things that we need to remember and never to forget. Some of those people, when we meet, they say, somebody I met, a person from Mangalore but now working in the UK, in London, she said, our education system turns us into office clerks. Our education system is only given in such a way we become clerics in the office, or perhaps lower cadre lecturers, professors. Innovation, entrepreneurship, or the capacity to really lead and guide is very minimally taught in our colleges or in our higher education systems. Going to the UK and finding a job and getting settled there, she found a different mindset, different value system. That's one thing. Whether we have to question whether our education college here is autonomous. Is it going to turn us merely as clerks in the office? Or are we going to dream high and fly higher, faster, and we become stronger? That is one question that we have to ask when we have this autonomous status. Second thing that had hit me when in my student days, a words of a drama in which I was also acting, where one says, it's not enough to have education alone, but you need to have humility. In Kannada it was, in that drama, Vidde idrane saladu, vinayavu beku. Vidde idrane saladu, vinayavu beku. You may go higher and higher in terms of educational pursuit. You may be a person very renowned and powerful, but if you don't have humility to accept who you are, from where you are, what are your roots, you will be a failure. You will not be a success. Vidde idrane saladu, vinayavu beku. And the third point that I want to highlight, that our task is not to make people educated, only educated in terms of enlarging the mind, but also people who have a large heart which can encounter anyone, and a wider spirit which can embrace anybody and everybody. When you encounter people, when you meet people, if the other person feels, here is a space where I can talk to the person, here is a space where I am accepted and loved, I feel free in the presence of this person, well, that is what we are supposed to be. Here is a person who makes space for the others, and the others grow, others become fruitful. In your presence, dear students and staff and the office bearers today, you have taken up this job. If the people say, in your presence, I feel free, I feel happy, I feel myself. And that is what is needed today when we become autonomous. Make the person autonomous, makes the individual autonomous, makes the professors autonomous. Every little person, even those who keep the housekeeping, sweeping, cleaning the compound, cleaning the toilets perhaps, anybody for that matter, that person should feel the sense of being autonomous. In the sense, I take responsibility for myself and the job that is given to me. And that is what is needed today. It is not just the institution that becomes autonomous, it is the person that feels autonomous, that inner self-drivenness that is necessary. My one perhaps often repeated statement, we don't have to tolerate people, we need to respect people. When I tolerate means you don't have a right, but I tolerate. No, I respect, because you have a right to be here. I have a right to be here. You should make the other person, you have a right to be here, and I respect you. Any religion you may practice, any walk of life you may walk, any profession you may take,
but I still say you have a right to be here. You have a right to live. And therefore I respect you. I respect your opinion. I respect your presence. Autonomous, all the students, staff body, whoever here, the parents, everybody should feel this is a free space. This is a place where we feel happy and we feel respected. And I wish all the best for the whole management. I'm part of it certainly as the president of the Catholic Board of Education. But last is a word of thanks for straining every nerve, for turning every stone that the local management has done. Father Lawrence, Father Anthony Prakash as the principal with all far-sighted anticipations, getting the necessary accreditations, NAC, the ISO certification, and the permissions from the UGC, from the university, from the government, and all that is necessary, and the staff that stood behind him. I have met them, working day in and day out, doing everything that was necessary to come to this stage. This is not one man's job, it is a teamwork, and our staff has worked in unison with the principal, with the correspondent, and I thank you and appreciate you for all that you have done. And I also thank the government, certainly the Professor P.L. Dharma for giving us the permission, the CM, Sri Siddharamaiah, Mr. Ivan D'Souza, who has been there. One day we sat in CM's office for 1.5 hours waiting to meet together to get this permission. And the CM did not come because of some other issues there. But we sat, waited and waited. And thereafter, things worked out naturally in different way. God's providence has been there. So I thank Mr. Ivan and the CM, the Minister of Higher Education, Sri Sudhakar, and everyone for that matter who have contributed in one way or the other. And I thank the UGC, University Grant Commission, for all and AICTE, everyone, all these independent bodies that have helped us and will continue to help us in the future. Once again, I thank you. God bless you. I appreciate you, whatever that you have done. Do feel free. Do feel autonomous. And do feel great in this campus. Thank you. Good morning, honored guests, respected dignitaries, invitees, esteemed members of the faculty, dear students, and all those who have gathered here today to witness a historic moment in the journey of St. Philomena College, Puttur. Today we stand at the cusp of a new era, one that symbolizes growth, innovation, and academic excellence. The inauguration of our autonomous status is not just a milestone, it is a testament to the relentless pursuit of excellence that has defined St. Philomena College for decades. Autonomy is a privilege that comes with great responsibility. It empowers us to design curricula that are more responsive to the needs of society, to foster research that addresses real-world challenges, and to create an environment that nurtures creativity, critical thinking, and holistic development. It is a recognition of our ability to uphold the highest standards of education while adapting to the changing demands of the world. As we celebrate this momentous occasion, we are reminded of the rich legacy of St. Philomena College. For years, this institution has been a beacon of knowledge, values, and service, shaping the lives of countless students
and contributing to the betterment of society. Today we honor that legacy while stepping into a future filled with endless possibilities. This program is not just the celebration of autonomy of our institution, but the collective spirit and vision that have brought us here. On behalf of the management, it is with immense pride, joy and gratitude that I welcome all of you to this grand celebration.